dear brothers and sisters. Today we all have gathered here on the behalf of our women Christian community to protest against the barbarous incident that took place in Uttar Pradesh, where an innocent 19 Manisha Valmiki, who was raped brutally and at last lost her life. In the past, it was Nirbhaya incident in Delhi. Recently, it was Disha incident took place in Telangana, and now it is Manisha incident. And we don't know about tomorrow. These type of incidents keep on repeating, and there is no full stop regarding this incident. So, because we don't have an idea. Why? Because why it is happening, why the society is so cruelty, and why they are not able to understand the woman's one loyalty, and the woman why she is suffering and embarrassing having such kind of brutality incident. It is very shameful in our country where women are worshipped as devata, because as in India country, the women are worshipped as devata. As they worship like devata, now are the brutally tortured and harassed irrespectively of these age. It starts from 6 years old child and it's end up to 60 years old grandma. It is not embarrassing, it is really very embarrassing. These type of incidents are taking place in every nook and corner of our country, even not in our country but throughout all over the countries. But some are coming in the front of the news media and some are thrown away in the backward area. So whatever news we are getting, it is some are at front of the place value and some are not in the place of the news media, which is behind of us. So how many place incidents are going on, we cannot number also. Why? Because it is every day in UP. If you notice, that is not for 2 days. It will take a 2 days of gap and same thing it repeat regarding like how the Disha has faced, how Manisha is facing now. So this will keep on repeating. It is really very embarrassing for this type of incident taking place in the every nook of the corner of our country, that is from Kashmir to Kanyakumari. In the past 50 years back, women were limited only to the kitchen areas, but now the women have been taking interest and starting proving themselves to come out from the home and proving themselves to be of equality with the humans. So that's the only reason. Now the reason is what? Women are not coming out due to these situations are happening all over the places. That's why they are again top up to in the kitchen of the area again. In nature, how an eagle pick up a cheek, like that Manisha was also taken by and was brutally gang raped. Leaving behind her tongue cutted and spinal cord was broken. How can a woman move freely when these kind of incidents are happening? This is the only reason why the people is not behaving like a human being, but they are behaving like a beast of the forest of the animals. In our society, still women are looked down by men. In the future, women, because of this extent, because of these incidents, and you have to see them in the photos but not in the real life. So it is not the government nor the people of representative can bring the changes in our society. It is only each individual who is responsible for this change. In every aspects of families, in every families, a boy has to be taught that the importance of the woman, whether they see the woman, and they need to educate it through the parents that every woman is their sister or their mother. Related to this, 2020 years back, when we peep into our Bible, or if we peep into truly life of the Heavenly Father's Son, Jesus Christ,
treated a prostitute as a mother, because he has seen a prostitute woman as a mother, not in a wrong way. This is the only example which Jesus Christ has left behind, and we need to follow each and every example of a footprint, because Jesus is the only one of the path, the truth and the life. Why? Because if you follow a Jesus Christ path, then only people can have a change of mentality. Why? Because every time whenever you see such things are happening surroundings and all over the world, only the thing is that people need to change their mind while seeing their according and the thoughts of their people. Thank you very much. As we need to, I just want to tell you, the request of mine is that every parent should have the request. I'm requesting, very sorry for that, I'm requesting each and every parents, society, the people, in the home, individuality, they need to take the concern of it and teach their son or daughter, whatever it may be. They need to educate their son very properly, that whether they are seeing a girl, they should know the value of the girl, because he is also having one of the mother in the home and sisters also. So this is very important, how Jesus Christ has seen at woman, even though she was a prostitute also, Jesus Christ has called her as mother. So we also need to peep in that way, because he is the only example of our life. Thank you for this. Only the reason is that why I'm speaking, everyone need to change their mentality. Why? Because the coming future, if you come and if you peep into the woman life, we will only leave the woman's history. You can't see any woman in the further life. So I'm requesting each and everyone to change their mind and be in a proper way to guide the children also. Thank you very much. And only thing is that I want justice for Manisha as was Disha. Only not law will change the life, but the only thing is going to change is the parents, the society, each and every individuality need to change their life. So because to educate the children is most important. So we need to think about good and face good, and everything will come good to it. So only depends upon how we think and how we behave ourselves. Thank you very much. And only thing is that we all want justice for Manisha. Justice for Manisha. ఇంద్రకాల సమయంలో మరి ఈ విధంగా మరి కొవ్వొత్తులతో ప్రదర్శించడానికి గల కారణము, గడిచిన వారము దినములలో మనము టీవీలలో, న్యూస్ పేపర్లలో చూస్తూ ఉన్నామండి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని 19 సంవత్సరాల వయసు గల అమ్మాయి పైన మనీషా వాల్మీకి అనేటటువంటి ఒక యువత మీద భయంకరమైనటువంటి దాడి జరగడమే కాకుండా సామూహిక అత్యాచారము జరిగింది. మరి ఆ సంఘటనను, మరి జరిగినటువంటి ఆ అత్యాచారాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మరి సాయంత్రకాల సమయంలో ఈ విధంగా ఈ కూడుకను లేదంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి. ప్రియులారా, స్త్రీని దేవతగా కొలిచేటటువంటి మన దేశంలో స్త్రీకి ఎలాంటి రక్షణ ఉంది అని అంటేనండి, 6 నెలల పసికందు మొదలుకొని 60 ఏళ్ల వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి బామ్మ వరకు కూడా ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా ప్రతి ఒక్కరి మీద భయంకరమైనటువంటి అత్యాచారం అనేది ఈరోజు మనము దేశంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన వాళ్ళరా, కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దేశంలో ఏదో ఒక మూలన ఏదో ఒక రోజున మరి స్త్రీ మీద అత్యాచారం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ప్రియమైన వాళ్ళరా, 50 సంవత్సరాల ముందుకు వెళితేనండి ఆడవాళ్ళు వంటగదికే పరిమితమయ్యారు. ఇప్పుడిప్పుడే నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చి అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి స్త్రీలను మళ్ళా వంటగదికే పంపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి. మరి ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటేనండి నిజంగా చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ప్రియమైన వాళ్ళరా, మన దేశంలో ఆవులకు రక్షణ ఉంది, కోతులకు రక్షణ ఉంది, కానీ ఒక ఆడపిల్లకు రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు సమాజం ఉందండి. ఇప్పటికే ఆడపిల్లల్ని కనాలి అని అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా లెక్కలు వేసుకొని ఆలోచిస్తున్నారండి. ఇలాంటి అత్యాచారాలు జరిగితే ఇక ఆడపిల్లల పరిస్థితి ఏంటో ఒక్కసారి ఈ ప్రభుత్వాలు, ఈ ప్రజానాయకులు, ఈ ప్రజా సంఘాలు, ఈ ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి. ప్రియమైన వాళ్ళారా, నిజంగా మనం ఆలోచించగలిగినట్లయితేనండి ఇదే అత్యాచారాలు ముందుకు కొనసాగితేనండి రేపొద్దున మనము ఆడవారంటే ఇలా ఉండేవారేమో అని ఫోటోల్లో చూసేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్థితికి ఈరోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ మరి బయలుదేరింది. ప్రియమైన
ప్రియమైన వాళ్ళరా. మనమేంచి అడవుల్లంట, కొండల్లంట, కోనల్లంట లేవు కానీ సమాజంలోనే ఉన్నామండి. కానీ ప్రియులారా, ఆ మృగాలకైనా ఒక నీతి ఉందేమో కానీ ఈ సమాజంలో స్త్రీ ఉంటున్నటువంటి ఈ సమాజంలో మానవ మృగాలకి నీతి లేదనే చెప్పాలండి. నిజంగా ఎంత దారుణం అండి. ఒక అమ్మాయిని అత్యాచారం చేయడమే కాకుండా తన నాలుకను కోసి తన వెన్నుముక్కును విరగొట్టి ఎంత చిత్రహింసలు పెడుతూ ఉంటేనండి, అలాంటి వారికి ఈరోజు ప్రభుత్వం, యూపీ ప్రభుత్వం ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా. ఈరోజు దళితుల మీద జరుగుతున్న దాడులు కానివ్వండి, ఈరోజు ఆ అమ్మాయికి వెంటనే న్యాయం జరగకపోవడానికి కారణము ఆ అమ్మాయి ఒక దళిత ప్రియమైన వాళ్ళరా. మన హైందవ గ్రంథాలలో రామాయణం ఉంటుంది. ఈ రామాయణాన్ని రచించింది వాల్మీకి ప్రియమైన వాళ్ళరా. ఆ వాల్మీకి యొక్క కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిందే ఈ మనీషా వాల్మీకి అనే కుమార్తెకి. చూసారండి, ఒక ఆడపిల్లకి అన్యాయం జరిగితేనండి ఈరోజు సమాజం ఏం చేస్తుందో తెలుసా? మనకెందుకులే అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటున్నారు. మా ఊర్లో జరగలేదు కదా, మా ఇంట్లో జరగలేదు కదా, మా కుటుంబంలో జరగలేదు కదా అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉంటున్నారండి. కానీ ప్రియులారా, ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది మన కుటుంబంలో మన స్త్రీకి జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ నోరు విప్పగలిగినట్లయితే ఇలాంటి అత్యాచారాలు ఆగుతాయి ప్రియమైన వాళ్ళరా. ఈ అత్యాచారాలు రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఏమండి, ఒకనాడు చూసుకుంటే ఢిల్లీలోని పట్టపగలు నిర్భయ మీద అతి దారుణంగా దాడి చేసి ఆ అమ్మాయి మీద అత్యాచారం చేసి అమ్మాయి కూడా చనిపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళరా. గడిచిన సంవత్సరము తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మరి దిశ అనేటటువంటి సంఘటన కూడా మన అందరము కూడా మన కళ్ళ ముందే గుర్తుందండి. అది మర్చిపోయే లోపు ఈరోజు యూపీలో జరిగినటువంటి సంఘటన, ఇది మర్చిపోయే లోపు రేపు మరొక సంఘటన కూడా దేశం నలుమూలన ఏదో ఒక చోటన జరుగుతూ ఉందండి. కాబట్టి ఇలాంటి దుష్క్రియలను, ఇలాంటి అత్యాచారాలను మనము ఎదుర్కోవాలి. మనము తిరగబడి అలాంటివి జరగకుండా ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొని రావాలండి. నిజంగానండి, ఒక కాకులు, గ్రద్దలు ఎలాగైతే కోడి పిల్లను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాయో ఈరోజు సమాజంలో ఆడపిల్లలను ఈ మానవ మృగాలు ఆ ఎత్తుకొని వెళ్ళి అత్యాచారం చేసి అత్యాచారము చేయడమే కాకుండా నాలుగు కోసి శరీర భాగాలను చిత్రహింసలు పెట్టి మరి చంపేస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన వాళ్ళరా. ఇలాంటి సంఘటనలు ఆగాలి అని అంటేనండి ప్రతి యువకుడు ఏ స్త్రీని చూసినా ఆ స్త్రీలో తన తల్లిని చూడాలి, తన చెల్లిని చూడాలి, తన అక్కను చూడాలి, తన తోబుట్టును చూడాలండి. ఇలా ఎప్పుడైతే ఈ సమాజం మారుతుందో అప్పుడే ఈ అత్యాచారాలు ఆగుతాయి ప్రియమైన వాళ్ళరా. కాబట్టి ఈరోజు నిజంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎదుటి స్త్రీని చూసేటప్పుడు ఆ ఎదుటి స్త్రీలో తన తల్లినో, తన చెల్లినో, తన తోబుట్టునో చూడగలిగినట్లయితే ఇలాంటి అత్యాచారాలు ఆగుతాయండి. నిజంగా 2020 సంవత్సరాల క్రితము ఇదే జరిగిందండి. ఒక దేశంలో ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వ్యభిచారమందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తీసుకొని వచ్చారండి. ఆ వ్యభిచారమందు పట్టబడిన స్త్రీ తన దగ్గరికి రాగానే ఆ వ్యభిచారం చేస్తున్న స్త్రీలో తన తల్లిని చూసుకున్నాడండి ఒక యేసుక్రీస్తు మహానుభావుడు. అలాంటి మనసు ఈరోజు సమాజానికి చాలా అవసరం అండి. ఏ స్త్రీని చూసినా ఆ స్త్రీలో మనకు ఒక తల్లి కనిపించాలి, ఒక చెల్లి కనిపించాలి, ఒక అక్క కనిపించాలి, మన తోబుట్టు కనిపించాలి. ఇలా ఎప్పుడైతే సమాజం ఆలోచిస్తుందో అప్పుడే ఈ అత్యాచారాలు ఆగుతాయి ప్రియమైన వాళ్ళరా. నిజంగా ఈరోజు తల్లిదండ్రులైన వారికి ఒక విజ్ఞప్తి, ఒక సూచన ఇస్తున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళరా. మీ పిల్లలకి చిన్ననాటి నుంచే ఎదుటి స్త్రీలను తల్లులతోనో, చెల్లెలతోనో, అక్కలతోనో చూపించడం నేర్పించండి. నిన్ను వలేని పెరుగువాన్ని ప్రేమించాలనే సూక్తులను చిన్ననాటి నుంచే మన బిడ్డలకు నేర్పించగలిగినట్లయితే ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు బలైపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ప్రియమైన వాళ్ళరా. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో మరి సహోదరుమని మనీషా వాల్మీకి మరి యువత మీద జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఇక్కడ తల్లులైన వారు ఉన్నారు, చెల్లులైన వారు ఉన్నారు, ప్రియ సహోదరిమణులు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని ప్రదర్శించడానికి కారణము ఇలాంటి సంఘటన మళ్ళా రేపు అనే రోజు జరగకూడదు. మరొక స్త్రీ బలైపోకూడదు. మరొక చెల్లో, మరొక అక్కో, మరొక తల్లో,
మళ్ళా ఇలాంటి అత్యాచారాలకి బలైపోకూడదనే మరి ఈరోజు ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో మరి కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాము. ప్రియులారా, ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించండి. ఇలాంటి అత్యాచారాలు జరిగేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ స్పందించండి. మన ఇంట్లో జరగట్లేదు కదా అని సైలెంట్ గా ఉండకండి. రేపొద్దున మనకి జరిగితే మనం ఎవరితో చెప్పుకుంటాం? మన పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ స్పందించండి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరలా జరగకుండా ప్రభుత్వము కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని మరి ముందుకు వెళితే రాబోయే తరాలలో ఆడపిల్లలకు రక్షణ ఉంటుంది. ప్రియమైన వాళ్ళరా, లేదంటే ఆడపిల్లలకు రక్షణ అనేది కరువైపోతుందండి. కాబట్టి ఈరోజు ఈ మాటలు విన్న మన అందరము కూడా మరి మనీషా విషయంలో న్యాయము జరిగేలాగా మన అందరము కూడా మరి ప్రయత్నించాలని ఈ మాటల ద్వారా మరి నేను మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు వందనములను తెలియజేసుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను. జస్టిస్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ.